This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. হাসপাতাল থেকে ছাড়া তো পেয়েছেন, কিন্তু ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মহারাষ্ট্রের বিজেপি মন্ত্রী নীতিশ রানে। সত্যি কি ছুরি মারা হয়েছে অভিনেতাকে? কি বলেছেন নীতিশ রানে, আগে শুনুন। तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घर चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून असतंय ते। बैंड्रा থেকে এই মুহূর্তে আমাদের রিপোর্টার গোবিंद আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। गोविंद, किस सिचुएशन में और किस स्थिति में जो बात मिनिस्टर ने की, किस लिए बोला उसने? सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी है, उसका 5 दिन का पुलिस रिमांड आज खत्म हो चुका है और आज एक बार फिर बैंड्रा पुलिस आरोपी को बैंड्रा के कोर्ट में लेकर गई है और आज कोर्ट में उसको हाजिर किया जाएगा। हाजिर करने के बाद आज बैंड्रा पुलिस एक बार फिर आरोपी का पुलिस कस्टडी की रिमांड मांगने वाली है, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे सवाल है, बहुत से ऐसे सबूत है जिसको पुलिस को जमा करने हैं, बहुत से सवालों का जवाब पुलिस को जानना है। फिलहाल बता दें कि पुलिस ने आरोपी से बांग्लादेश होने के कई सबूत जमा कर लिए। बांग्लादेश से जो आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस है वो मुंबई पुलिस के हाथ लगा है। इसके अलावा उसके पास जो सिम कार्ड था वो सिम कार्ड भी मुंबई पुलिस के हाथ लगा है। जिस चाकू से सैफ अली खान पर आरोपी ने हमला किया था, उस चाकू के एक टुकड़े को तालाब से निकाला गया है। गोविंद जी, ये बताइए इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मुंबई पुलिस का कहना क्या है? ये टारगेट क्या था और इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है, ये क्या सामने आ रहा है? बेसिक जो मुंबई पुलिस शुरू से ही बता रही है उसमें यही पता चला है कि आरोपी चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर पर गया था। जिस वक्त वो सैफ अली खान के घर पे गया तो उसको पता नहीं था कि यह सैफ अली खान का ही घर है, और जब हमला किया तब भी उसको नहीं पता था। हमला करने के बाद जब वो भागा और मीडिया में खबर देखी तब जाके उसको पता चला कि जिसके ऊपर उसने हमला किया है वह सैफ अली खान है और बॉलीवुड के एक सुपरस्टार है। इतना ही नहीं, सैफ अली खान के घर जाने के पहले उसने उसी सोसाइटी के और भी कई घरों के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी के घरों के अंदर से दरवाजे बंद थे, इसके लिए वह किसी के घर में नहीं जा सका। लेकिन जब सैफ अली खान के घर पे पहुंचा तो पीछे का डोर खुला हुआ था, जिसके रास्ते से वह सैफ अली खान के घर में गया। तो बेसिक जो पुलिस बता रही है उसमें यही पता चल रहा है कि ये चोरी के इरादे से ही गया था, बाकी इसका कोई इंटेंशन नहीं था। दूसरी चीज़, अब सैफ अली खान जो 5 दिन के अंदर ही ठीक होकर अपने घर जब लौटे तो उसको लेकर एक नई राजनीति महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा है कि एक सैफ अली खान के ऊपर 4 दिनों तक सर्जरी होती है। अगर यही सच है तो फिर बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है? ये कंट्रोवर्सी क्यों है? हाँ, बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने भी उनको जल्दी ठीक होकर और फिट होकर आने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि क्या इतना जल्दी कोई शख्स ठीक हो सकता है जिसको सर्जरी की गई। तो इस तरह के तमाम अब सवाल उठाए जा रहे हैं। शायद इनके मन में ऐसा शंका है कि सैफ अली खान को जो घाव लगे थे वो ज़्यादा गहरे नहीं थे, जख्म गहरे नहीं थे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं, जो सैफ अली खान को चाहने वाले लोग हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, उनका यह कहना है कि सैफ अली खान फिटनेस को अपने अंदर बरकरार रखते हैं, गोविंद जी अभी तक के लिए शुक्रिया। আমরা আমাদের রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, গোবিंद একেবারে বান্দ্রা থেকে সেখানকার আপডেট দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে সৈফের ওপর হামলা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই এবার রহস্যে ভরা 1 ঘন্টা 41 মিনিট। কেন এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে? হামলার রাতে বাড়ি থেকে হাসপাতাল পৌঁছতে যেখানে 8 থেকে 10 মিনিট লাগার কথা, সেখানে 1 ঘন্টা 41 মিনিট কেন লাগলো? তাহলে সেই সময় কোথায় ছিলেন ছোটে নবাব? পুলিশের দাবি, ধৃত অভিযুক্ত শরীফুলের সঙ্গে সৈফের বাড়িতে পাওয়া আততায়ীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করে গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্নগুলো আসছে কেন? এই 1 ঘন্টা 41 মিনিট তাহলে সৈফ আলী খান কোথায় ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানার চেষ্টা করব। আমাদের রিপোর্টার জ্যোতির্ময় কর্মকার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। জ্যোতির্ময়, দেখো, এই প্রশ্নের উত্তর মুম্বাই পুলিশও এখনও খুঁজছে, এবং এই প্রশ্নের উত্তরের নেপথ্যেই কিন্তু যাবতীয় যে রহস্য, সেই রহস্যের মূল বীজ সেখানেই অপেক্ষা করছে। যে তথ্যগুলো আমাদের সামনে উঠে আসছে সেটা যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর তথ্য। মুম্বাই পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে যে জায়গায় এই আততায়ী গিয়েছিল, অর্থাৎ ঘরের ভেতরে,
তার যে অস্ত্র সে ব্যবহার করেছে সেই ছুরি, যে ডাক্টের ওপর সে দাঁড়িয়েছিল সেই ডাক্ট, বাথরুমের ভেতর বা যে ঘরে সে ঢুকেছে সেখানে যে ডোর হ্যান্ডেল, সমস্ত কিছু থেকে তার যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে সেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমাদের দেশের আধারের ডেটাবেসে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে তার সঙ্গে ম্যাচ করা হয়। আর তখনই দেখা যায় যে তার সঙ্গে এই ফিঙ্গারপ্রিন্টের কোথাও কোনো মিল নেই, অর্থাৎ সে আদৌ ভারতীয় নাগরিক কিনা সেই বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, বা তার আধার কার্ড নেই সেই বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তিগত ব্যবহার এই কেসের ক্ষেত্রে কত দূর পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে সেই ঘটনা বোঝানোর জন্যই কিন্তু এই ঘটনার উল্লেখ করা হলো। এর পাশাপাশি যে প্রশ্নগুলো উঠে আসছে তা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আরেকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। ধৃত শরীফুলের বাবা তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি সাইফ আলী খানের বাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন বলে সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে সেই ব্যক্তি আর তার ছেলে এক নয়। অপরদিক থেকে পুলিশ বলছে যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনি তার দোষ কবুল করেছেন, তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। আরও কতগুলো বিষয় কিন্তু এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে যেভাবে সাইফ আলী খান হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসছেন, যেভাবে সাইফ আলী খান তার বডি মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে, একজন ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ নার্ভের অপারেশন, একেবারে স্পাইনাল কর্ডের একদম কাছে সেই নার্ভের অপারেশনের পরে এতটা ফ্লেক্সিবল ফ্রি মুভমেন্ট কি সম্ভব, এই প্রশ্নটা উঠে আসছে। দ্বিতীয়ত, যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে, পুলিশ বয়ান রেকর্ড করেছে এবং সেই বয়ান রেকর্ডে দাবি করা হয়েছে যে পরিবারের লোকজন তারা সাইফ আলী খানকে নিয়ে এসেছিলেন হাসপাতালে। এরপরে হাসপাতাল যে মেডিকেল রিপোর্ট রিলিজের সময় দিয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সাইফ আলী খানকে নিয়ে এসেছিলেন তার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু যিনি নিজে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু সে কথা কিন্তু পুলিশের পুলিশ যখন বয়ান রেকর্ড করে সেই কথা উল্লেখ করা হয়নি। এবং প্রথম থেকেই রহস্যে মোড়া রয়েছে যে একজন ব্যক্তিকে সাইফ আলী খানের মতো এক সেলিব্রিটির বাড়িতে ঘরের ভেতর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো, তারপরও সেই ব্যক্তি পালিয়ে গেল। প্রশ্ন রয়েছে, অনেকগুলো দ্বন্দ্ব এখনো থেকে যাচ্ছে এই 1 ঘন্টা 41 মিনিট নিয়ে। অবশ্য নজর থাকবে। ধন্যবাদ। লিমা শহরে আবারও খুন, জোকার কথা বলছি, এবং সেই খুনেও রহস্য রয়েছে। এখনো পর্যন্ত অধরা জোকা খুনে অভিযুক্ত। আধার কার্ডে ছবি কারচুপি করে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা অভিযুক্তের। আধার কার্ডে মৃত ছায়া সর্দারের স্বামীর নাম কার্তিক দাসের থাকলেও ছবি কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই অসঙ্গতিগুলোর কোনো রকম উত্তর কি পাওয়া যাচ্ছে? পুলিশ কি বলছে সবটাই জানবো। সৌভিক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমাদের প্রতিনিধি সৌভিক। দেখো, গতকালকে ঘটনার পর এই যে ছায়া সর্দার, যার মূলত নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল ঢোকার ডায়মন্ড পার্কে, এবং তারপরে কিন্তু পুলিশ তদন্তে নেমে এই ছায়া সর্দারের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন এবং জানবার চেষ্টা করছেন যে তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক কীরকম ছিল এবং কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল কিনা তার জীবনে, এবং সেই নিয়েই কিন্তু মূলত ইনভেস্টিগেশন চলছে। এবং গত 17 তারিখ জোকার ডায়মন্ড পার্কের এই বাড়িতেই কিন্তু ছায়া সর্দার ভাড়া নিয়েছিলেন কোনো এক ব্যক্তির সঙ্গে, এবং এই যেখানে ঘটনাস্থল অর্থাৎ যে বাড়ি থেকে মূলত এই ছায়া সর্দারের দেহ উদ্ধার হয়েছে সেখানে কিন্তু একটি আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছিল, এবং সেই আধার কার্ডের যে ছবি সেই ছবি কিন্তু কেটে লাগানো ছিল অন্য একজনের ছবি, এবং পুলিশ কিন্তু সেটাই জানবার চেষ্টা করছে যে এই আধার কার্ডকে এবং যে ব্যক্তির সঙ্গে মূলত ছায়া সর্দার এই বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিল তার খোঁজ চালানো হচ্ছে, এবং এই খুনের পিছনে কি মোটিভ রয়েছে, একজন ব্যক্তি এই খুন ঘটিয়েছে না এর সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি রয়েছে, কারণ বিভৎস নৃশংসভাবে কিন্তু এই ছায়া সর্দারকে খুন করা হয়েছিল। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ছায়া সর্দারের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন এবং এলাকার যে সিসিটিভি ফুটেজ অর্থাৎ জোকা ডায়মন্ড পার্কে যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছে সেইখানে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে কে বা কারা এই বিল্ডিং এ ঢুকেছিল। নজর থাকবে আমাদের। মৃতার পরিবার, বাবা কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। একই সঙ্গে যে মিডলম্যানের মাধ্যমে এই মৃতা বাড়িটি পেয়েছিলেন, ভাড়া পেয়েছিলেন, তার বক্তব্য রইল। কবে থেকে এখানে এসেছিল, কার সঙ্গে আমরা জানি না স্যার। বয়স কেমন, বয়স কত, বয়স কত? ওটা ওর মা বলতে হবে। কার্তিক হচ্ছে আমার জামাই। জামাই মানে ছায়া কি জামাই কার্তিকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল? আপনি মহিলাকে কবে নিয়ে এসেছিলেন এখানে? 17 তারিখে। আচ্ছা, আমি স্ত্রী করি, ওখানে আসছে, ওরা বলছে ঘর কোথাও খালি আছে, তো যার বাড়ি সে বলছে আমার ঘর খালি আছে, কেউ লোক আসলে নিয়ে আসবে। তো নিয়ে আসলে যোগাযোগ করে দিয়েছি, ওনারা আধার কার্ড কাকা নিয়ে উনকে চাবি দিয়ে বলে থাকো। মহিলা কি একাই এসেছিলেন? না, ওই স্বামী স্ত্রী বলছে আমার বর আছে। ও বললো আমি একাই, আমার বর থাকবে, আমি आया काज करी। बस इतना ही हम जानता, और कुछ नहीं जानता। सुबह में वो बाड़ी वाला बुलाया, बोला जो इसमें क्या क्या हुआ, थोड़ा आके देखो तो खून उन गिरा है। तो आके देखता है जो तो उसको गला में बांध दिया मुँह पूरा, और खून उन कुल गिरा है। तब वो पुलिस को फोन किया बाड़ी वाला। नीचे की रक्त पड़ा? हाँ, नीचे रक्त पड़ा ছিল।
আর মহিলা নিচেই শোয়া ছিল। নিচে শোয়া ছিল? গায়ে কোথা থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল? ওই মাথা দিয়ে দেখেন, মাথার পিছনে। হ্যাঁ। এই ঘটনায় স্থানীয়রা আতঙ্কে রয়েছেন, শুনবো কি বলেছেন এবং এখনো পর্যন্ত পুলিশের তরফ থেকে কি বলা হয়েছে সেটাও শুনবো। আতঙ্ক তো লাগছে এখন শুনে, কারণ আগে কোনোদিন আমরা এখানে শুনিনি যে এইরকম ঘটনা ঘটছে। তো প্রচুর এখন ফ্ল্যাট হয়েছে, প্রচুর ভাড়াটে আসছে, তো এখন কোনো ট্রেস থাকে না কে কোথা থেকে আসছে না আসছে। তো আতঙ্কিত সকলে। আজকেই আমার মিসেস বলছিল ছেলে আমার রাত্রিবেলা আসে, ভিতর হয়ে গেছে। So far যেটুকু আমরা পেরি, it is suspected to be murder. দরজা was open, সকালে এটা ওপেন ছিল, ঠিক আছে। আর এমনি অ্যাপারেন্টলি দেখে কি মার্ডার মনে হচ্ছে আপনাদের? সাসপেক্টেড টু বি মার্ডার অফ কোর্স, আমরা দেখছি এখন পিএম পরে পরিষ্কার বোঝা যাবে কি অবস্থায় বডি পড়েছিল এগুলো এখন আমরা স্পট অফ ইনভেস্টিগেশন এখন বলা যাবে না। এই মুহূর্তের খবর, যৌথ সংসদীয় কমিটির মিটিংয়ে ফের বিশৃঙ্খলা। ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে জেপিসির বৈঠকে তুলকালাম। সাসপেন্ড তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ 10 জন বিরোধী সাংসদ। এই মুহূর্তের কি ছবি জানবো, জ্যোতির্ময় কর্মকার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময়। দেখো, এই মুহূর্তে যে খবর আমরা পাচ্ছি যে জেপিসির এই বৈঠক কখন হবে, কিভাবে হবে এবং তার যাবতীয় যেভাবে জেপিসি কাজ করছে আজকে তা নিয়ে আবারও আপত্তি তোলা হয় এবং এই আপত্তির জায়গা আমরা দেখতে পাই যে বিরোধিতা কার্যত বাদানুবাদে পৌঁছয় এবং আবারও বিরোধী সাংসদদের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ 10 জন বিরোধী সাংসদকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে বা যারা জেপিসি সদস্য তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে সূত্র মারফত আমরা খবর পাচ্ছি। অপর দিক থেকে বিরোধী সাংসদরা যে অভিযোগ করছেন যে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে কোনো রকম রীতি মানা হচ্ছে না, সরকার আগে থেকে যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট নিয়ে রেখেছে সেই স্ট্যান্ড পয়েন্টকে সামনে রেখেই তারা এই জেপিসির যে বৈঠক সেটা শুধুমাত্র একটি লোক দেখানো বৈঠক করছে এবং নিজেদের মতামতকেই তারা ফাইনাল রিপোর্ট হিসেবে বিরোধীদের আপত্তি অস্বীকার করে তারা ফাইনাল রিপোর্ট হিসেবে তারা দেখাতে চাইছে। এবং আমরা জানি যে গত অধিবেশনে ঠিক হয়েছে যে আসন্ন বাজেট অধিবেশনের মধ্যেই কিন্তু এই জেপিসির রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা। ফলত এই বাদানুবাদ নতুন করে আবারও জেপিসির ভবিষ্যৎ বা জেপিসির এই রিপোর্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে দিল। জ্যোতির্ময়, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলছেন শুনবো। किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दी है, जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया तब भी वो नहीं सुनता है। चेयरमैन किसी को बात सुनता नहीं है, इसे जमींदारी भी हो गया। और हम लोग को ऑपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। हम लोग को सोचते हैं हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है। আমরা শুনছিলাম কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য এবং কিছুদিন আগে মঞ্জুরা মনে থাকবে সাংসদ কিন্তু ঠিক একইভাবে বিশৃঙ্খল হয়েছিল এবং সেবারে কাঁচের বোতল ভেঙে গিয়ে রক্তারক্তি একটা কাণ্ড। আর এবার 10 জন বিরোধী সাংসদকে, তার মধ্যে অবশ্যই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও রয়েছেন, তার বক্তব্য শুনলেন, সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে এবং মার্শাল ডাকা হয়েছিল। মানে পরিস্থিতি কতটা খারাপ হলে সাংসদে মার্শালকে ডাকা হয়েছিল সেটা খানিকটা আন্দাজ তো করাই যায়। আমি জ্যোতির্ময়ের কাছে যেতে চাইবো আর একবার। জ্যোতির্ময়, আমরা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনলাম এবং সেখানে তার পরিষ্কার খুব স্পষ্ট এখনো পর্যন্ত শাসক দলের মানে বিরোধী যে 10 জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে তাদের মধ্যে কারা কারা রয়েছে? দেখো, এখনো পর্যন্ত এই তালিকা আমাদের কাছে আসেনি এবং পার্লামেন্টারি কমিটির নিয়ম অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত না চেয়ারম্যান তিনি অফিসিয়ালি ব্রিফ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মিটিং এর ভেতরে কি হয়েছে সেই খবর কিন্তু আমরা সংবাদ মাধ্যমে বলতে পারি না। ফলত আমাদের অফিসিয়াল ভার্সনের জন্য চেয়ারম্যানের বক্তব্যের জন্য কিছুটা সময় ওয়েট করতে হচ্ছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্য বিরোধী সাংসদরা আবারও কথা হবে, তুমি একটু সঙ্গে থাকো। এই মুহূর্তে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। জগন্নাথবাবু, দেখুন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য আমরা শোনাচ্ছিলাম, তিনি বলছিলেন চেয়ারম্যান কোনো কথাই শুনছিল না এবং জমিদারি চলছে, কি বলবেন? কোন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়? ওই বোতল কল্যাণ, আগের বার যিনি বোতল নিয়ে ঢুকেছিলেন, বোতল ভেঙেছিলেন ওয়াকফ সংসদীয় কমিটির মিটিং এ, ওই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বোতল ভাঙার অভ্যেস আছে তাহলে বুঝতেই পারছেন বৈঠকের মধ্যে একটা সংসদীয় বৈঠকের মধ্যে যার বোতল ভাঙার অভ্যেস তিনি কি ভাষায় তাহলে চেয়ারম্যানকে কথা বলছেন? দেখুন, সংসদীয় প্রথা মেনে রীতিনীতি মেনে যা করার জগদম্বিকা পাল তা করে চলেছেন এবং ওদের যা কিছু বলার তারা শিষ্টাচার মেনে যেভাবে বলার বলতেই পারছেন। সেই কারণেই তো সংসদীয় কমিটির বৈঠকে সবার মতামত আরো একবার ভালো করে খতিয়ে দেখে
যত স্টেক হোল্ডার আসে তাদের মতামত নিয়ে এ ব্যাপারে তাদের রেকমেন্ডেশন দেওয়ার জন্য ওয়াকফ সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। এরপরে তো তাদের কাজ তো শেষ করতে হবে, কিন্তু এদের লক্ষ্য সংসদীয় প্রথাকে মেনে চলা নয়। এদের লক্ষ্য, বিশেষ করে বোতল কল্যাণের লক্ষ্য হচ্ছে আপনার দুধেল গাইদের অ্যাড্রেস করা, নিজেদের ভোট ব্যাংকে বলা যে দেখো ওয়াকফ প্রপার্টির জন্য আমি হাতে বোতল অব্দি ধরেছি। তো ঠিকই আছে, ওরা দুধেল গাইদের দেখুক। আমরা সনাতনী হিন্দুরা দেখছি যে বাড়ুজ্জে বামুন হাতে বোতল নিয়ে ওয়াকফের জন্য কি করছি। ধন্যবাদ আপনাকে। निशिकांत दुबे तार वक्तव्य। मीटिंग को क्लॉज बाय क्लॉज जो मीटिंग होनी थी हम लोगों की 24 और 25 में, इसको चेयरमैन ने पोस्टपोन किया, अपोजिशन के सजेशन क्या था। लेकिन आज जब मीरवाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज़ है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीरवाइज वहाँ बैठे रहे, मीरवाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की, और ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। লিমা ব্রেকের পর আরও একবার মহারাষ্ট্রের দিকে নজর রাখতে হবে, কিন্তু এবার ভান্ডারায় অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের খবর পাচ্ছি আমরা। বিস্ফোরণে অন্তত 5 জনের মৃত্যুরও খবর পাওয়া যাচ্ছে। আর কি খবর পাচ্ছি, সুশোভন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুশোভন। দেখো মঞ্জিরা, ঘটনাটা প্রায় সকাল 10:30 নাগাদ ঘটে এবং তীব্রতা এতটাই ছিল বিস্ফোরণের যে প্রায় 5 কিলোমিটার দূর থেকে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিন্তু মেডিকেল টিম এবং রেস্কিউ টিম কাজ করছে এবং মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কি আমি যেটা বলছিলাম যে ভয়াবহ হচ্ছে, আমরা যে ছবি দেখাতে পাচ্ছি সেখান থেকেই বুঝতে পারছি যে কতটা ভয়াবহ ছিল সেই বিস্ফোরণ এবং 5 কিলোমিটার দূর থেকে তার আওয়াজ পাওয়া যায়। ইতিমধ্যেই আশঙ্কা করা হচ্ছে যে 5 জন শ্রমিক মারা গেছেন এবং বেশ কয়েকজন এখন আটকে আছেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও মেডিকেল টিম এবং যে পিআরও ডিফেন্সের তরফ থেকে যেটা জানানো হয়েছে যে দ্রুততার সাথে এবং তৎপরতার সঙ্গে রেস্কিউ অপারেশন চলছে। সব মিলিয়ে কিন্তু একটা খুব খারাপ খবর মহারাষ্ট্র থেকে আমরা পাচ্ছি। মঞ্জিরা, নজর থাকবে আমাদের। ধন্যবাদ সুশোভন।